गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हरि गोविंद सुमत परगासक श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हरि कृष्ण मनाऊं बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बेसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए सोइया छब छाप चलाइन चार छकी कटते तट काच कछी विद्याची कर कंकन कंचन हीर गचे बिच चंचन लोचन जो जल माछी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरनां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे हैं जीवनी धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी दी, जिस तो पहला भाई संतोख सिंह कवि जी दसां ही गुरुआं दे अगे नमस्कार बेनती जोदड़ी करते हैं ताकि जो मैं कार्य आरंभ किया है कथा लिखनी शुरू की है निर्विघ्नता सहित संपूर्ण हो सके। आपां सतगुरां दे प्रति मंगलाचरण करते हुए जिहड़ा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे मंगलाचरणां ते पहुँचे हैं। भाई संतोख सिंह कवि किस तरह सतगुरां दे सुंदर स्वरूप की शस्त्रां दी वस्त्रां दी कलंगी दी तोड़े दी जिगा की सिफत करते आप सरवण कर रहे सी। आओ अगे आरंभ करके सरवण करिए। उस तो पहला गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा सवैया छाप छाप चलाइन चार छकी कट ते तट काछ कछी विद आछी। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कवि बख्शिश करते हैं कि सतगुरां दे जिथे हीरे जवाहरात मोतियां दे लंबे हार गल भी शोभते हैं और गात्रे वड्डी तलवार 3 फुटी सुभाएमान है और सुंदर दस्तार के उपर जिगा ते उपर कलंगी जो झूल रही है सब दे मन नूं मोह लैण वाली है। इसी तरह ही बड़ी सुंदरता के नाल भाई साहब जी महिमा करते हैं कि सतगुरां दे हत्थां विच अनेकां ही हीरे जवाहरात जड़ियां छापां आदि हैं और बड़ी सुंदरता के नाल भरियां होईयां हन। इहों सतगुरु पातशाह जी ने अपने इलाके के उपर बड़ी ब्योंत बंदी के नाल जिहड़ा है कमर कसा भी लाया होया बड़ा शोभदा है। कंकन कंचन हीर बचे बिच चंचल लोचन जो जल माछी और हाथ विच कंगन जिन्हां दे विच हीरे जड़े हुए हैं। गुरु घर दे विच किसी वस्तु का तोड़ा नहीं है। उदों तां गुरु प्यारिओ
ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੜਾ ਲਾ ਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਿੱਟਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਲਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਰਮੇ ਕਣਕਾਂ ਕਫਾਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨ ਲਾਤੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆ। ਇਸ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨ 200 ਦਾ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਨ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਬਿਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਕੇ ਉਤਰੇ ਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭੁੱਚੋ ਭਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹਾਜੀ ਰਤਨ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ 300 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਠ। ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਓ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੱਤ ਮੰਗੇਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਝਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਫੈਲੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿਓ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਸਰਹੰਦ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਪੱਟ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਪਵੇ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਕੰਗਣ ਆਦਿ ਗਹਿਣੇ ਇਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਜੜਾਊ ਕੰਗਣ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਚੰਚਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਿਤ ਨੀਵ ਮਨੋਗ ਬਨਿਓ ਪਰ ਚੀਰਨ ਕੀ ਕਰ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਛੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਇਆ ਝੋਲਾ, ਮਤਲਬ ਪੋਸ਼ਾਕ ਝੋਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਰਨ ਕੀ ਕਰ ਪੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਸ਼ੀ, ਚੀਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸੈਂਟ ਛਿੜਕਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਆ ਸੈਂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੈਂਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਥੱਲੇ ਕਰਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਚਰਨ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਗਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਚਰਨ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਐਂ ਕਿ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ।
ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਆ ਵੀ ਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤੀਰ ਤਰੇ ਕਰ ਪੀਰਤ ਹੀਰਤ ਦੇ ਤਰੇ ਨਰ ਪੂਰਨ ਸਾਚੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਖਿੱਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਗਾ ਸਜਾਈ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੈਠੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਕਟ ਸੋ ਪਟ ਤੇਗ ਨਿਖੰਗ ਕਸੇ ਮੁਖ ਮੰਦ ਹਸੇ ਦਮਕੇ ਕੇ ਛਟਾਹੀ। ਛਟਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਵੇਖੀ ਆ ਕਦੇ ਬਦਲਾਂ ਚੋਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ। ਕੱਟ ਸਿਓ ਪੱਟ, ਆ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਭੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਉਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਆ। ਮੁਕਤਾ ਕਰ ਮਾਲ ਬਿਸਾਲ ਬਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਰਨ ਸ਼ਿਆਮ ਭਲੀ ਉਮ ਬਾਹੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸਰਜੁਗ ਤੈ ਮਾਨਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲਵਾਵਣ ਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੈ ਮਾਨਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਕਾਲਯੁਗ ਆਪ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਮ ਸ਼ਰਾਨਣ ਸ਼ਿਆਮ ਭਲੀ ਉਪਮਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਮਲ ਹੈ ਗੋਰਾ ਸੁੰਦਰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭੌਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਇਉਂ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਟਿਆਣੇ ਚਮਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭੌਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਤ ਸੋ ਤਮ ਸੋਮ ਕੇ ਪਾਸ ਬਸਿਓ ਮੁਖ ਪੰਕਜ ਮੇ ਮਦ ਪੁੰਜ ਸੁਹਾਈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਪਾਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਪੰਕਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਾੜਾ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਿਹਰਾ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ, ਔਰ ਨਾ ਕਾਲਾ ਦਾੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਂਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਤਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ, ਇਸ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਰੰਚਕ ਮਾਨ, ਜੋ ਮੁਝ ਬਚਨ ਕਰਨ ਕੀ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਜਾਣੋ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨੇਰਾ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਬ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਪਈ, ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਸ ਕੀਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਧਰ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਆਣ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਰ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
धन गुरु गोबिंद सिंह। अब की कहूँ न जब की, बात कहूँ मैं तब की, अगर न होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सब की। कहो सतनाम। हाँ जी, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਬਚੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਗਾਵੇ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਵਈਆ कट सो पट तेग निखंग कसे मुख मंद हसे दम के छटाही। इस तरह सतगुरु पातशाह जी की महिमा कर रहे हैं। संतोख सिंह कवि कहते हुण मैनू किसी की लोड़ नहीं है, तेरे वर्गा गुरु मैनू किथे लभना जी। सवैया भूल जो चूक पई हम ते गुर किंकर सो तुम ते बख्शावत। हुण इत्थे भाई साहब संतोख सिंह कवि जी ने साखियां वालियां पोथियां लईयां पहलां, और उन्होंने साखियां वालियां पोथियां नूं लैके फिर उन्होंने यह कविता दे विच कथा लिखी है। सारी है साखियां सारियां, पर छंदाबंदी सवैये दोहरियां विच कथा लिखी गई है। हुण अखीरले पदे लिखते हुए भाई साहब कहते हैं, हे महाराज मैं तुहाडी ये सेवा कर रहा कथा लिखण दी, पर जे मैं इत्थों लिखदे आ उचारदे आ कोई भुल चुक हो गई होवे, गुर किंकर मैं तुहाडा दास सेवक हाँ, माफ कर दियो। नाजर को निज नामे की सिख में तुमरो जग माहे कहावत। अपने नाम दी लाज रखियो, मैनू थोड़ा सिख कहंदे है, भगत नाम देव। जिस वेले गुरु प्यारो महाराष्ट्र दे विच एक मंदिर है, उत्थे जाके भगत जी बैठे ने ते मौके दे हंकारी पंडितां ने बाहों फड़ के बाहर कढ़ता, कहंदे तू शूद्र है बाहर चल। कहो सतनाम। ठीक करदे भगत जी उठ के बाहर आ गए। ले कमली चलियो पलटाए, देहोरे पाछे बैठा जाए, मंदिर के पिछे जाके बैठ गए और बैठ करके परमेश्वर नूं बेनतियां करते हैं। हस्त खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। यार मैनू हक नहीं हैगा तेरे दर ते बैठण दा, मैं हसदा खेलदा आया भी चल परमेश्वर दे नाल दो गल्लां करदे आ। हस्त खेल तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी याद मराया। वो यादवां दे मालका भाव कृष्ण जी दे उपासक सीगे, वो यादवां दे मालका। इन्नी मेरी माड़ी जात है, छिपे के जन्म काहे को आया, जे तू मैनू आपदा भगत बनाउणा सी फिर उच्ची जात च क्यों ना पैदा कीता। जे तेरा नाम इन्ना चंगा है कि मैं तेरा प्यारा हो गया, तू मेरा प्यारा हो गया, हिनड़ी जात मेरी याद मराया, छिपे के जन्म काहे को आया। ये पंडिया मोको ढेड़ कहता है, तेरी पैज पछाउंडी होएला मैं तेरा भगत कहाउणा। ये मैनू ढेड़ भाव शूद्र नीच कहंदे आ, ते लाज तो तेरे नाम नूं लगूगी ना, तेरा भगत तो मैं कहाउणा ना। कहो सतनाम। मैं तेरा भगत कहाउणा। ये पंडिया मोको ढेड़ कहता है, तेरी पैज पछाउंडी होएला। जब बैठ के मिठे मिठे ताने परमेश्वर नूं मारे ना, इत्थे ऐसी घटना घटी। तेरी पैज पछाउंडी होएला, फेर दिया देहोरा नामे को, पंडियन को पिछवारला। कहंदी उस मंदिर ने घुम करके नामदेव कन्नी मुख कर लिया ते पंडिता कन्नी पिठ हो गई। आसा दी वार च लिखे वो घटना सारी। हर जुग जो भगत तो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देओ मुख लाया गले लाया, नाम देओ मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छड़ाया। भाई संतोख सिंह कवि कहंदे मैनू तेरा सिख कहंदे आ। देखी पातशाह उहदे नाम दी लाज रख ली, इस करके क्योंकि तू अपने नाम की लाज आप रखेगा, मैनू दुनिया में तेरा सिख कहंदे आ। तू बख्शंद सदा सुखदायत, मोमन नाहे बिखे छुटकावत। हाँ, ते जे किते महाराज मेरे औगण गिण लग पिया ना, फिर तो मैं
ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਉਭਾਰੀ। ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ 15 ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਆ। ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਛਿੰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਆ, ਪੀਪਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ 15 ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਤਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗਰ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ, ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ सोई राज कर रहीम ओही, दूसरो न भेद कोई भूल पर मानवो। एक है देह एक है बाण, एक है आँख एक है कान, सब एक सो बनाओ है। यार ਉਹੀ जीव ਉਹੀ ਕੰਨ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, फर्क ही हैगा। सब एक सौ बनायो है, न्यारे न्यारे देश के भेस को प्रभाव है। हूँ ठीक है, हरियाणे वालियां दा होर कपड़े है, पंजाब वालियां दे होर है, राजस्थानियां दे होर है, तलंग वालियां दे होर है, तेलगू वालियां दे होर है। ये बाहरले कपड़ियां नूं छड्डो, विच सारियां दे मनुखी आ। कहो सतनाम। मानस की जात सब है एक के पहचान वो, करता करीम सोई राज के रहीम होई, दूसरो ना भेद कोई भूल पर मान वो। खैर अगे चलिए। भाई साहब भाई संतोख सिंह कवि कहते यार मैं तेरा सिख कहाना, वेख्यो महाराज मैनू माफ़ कर दिओ, तू बख्शंद कहाना है और मैं औगणा दा भरिया हाँ। लोते हेम इरंड ते चंदन, मानुक ते सुर तू ही बनावत। बड़ा महान है, बड़ा महान है। तुम चंदन हम अरंड वापरे। हुण अरंड दा दरख्त तुसीं जाणदे होवोगे किहो जिहा हुंदा। हिरंड हिरंड दा दरख्त, ਉਹਦਾ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਲ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਰਿੰਡ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਉੱਗ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, 3rd ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਲੋਕ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। कवित सुंदरता साल कर, कर विशाल कर, कर मत चाल तर, तुरकन तोरिया। हा तोरिया महाराज तेरी सुंदर चाल, जो दुष्टां नूं दंड देण वाले मेरे सतगुर जी, तुसीं मस्त हाथी दी चाल चलदे हो। हुण हाथी दा सुभाਅ की है ना, हाथी आउंदा जदों पिंड विच, ते जिहड़े पिंड दे कुत्ते आ ना, वो वेखदे भी नवां ही जानवर आ गया, वो अग्गों भौंकण लग जांदे आ, मानो कहने तैनू पिंड च वड़न नहीं देंदे, वड़न नहीं देंदे। पर हाथी आपदी मस्त चाल चलदा चलदा पिंड च वड़ जांदा। उन्हां दी बात तो चलदी नहीं, फिर शर्म दे मारे मगर हो जांदे, कहंदे कढ के हटांगे, कढ के हटांगे। आपदी मर्जी नाल ही निकलदा, मर्जी नाल ही आउंदा, मर्जी नाल ही जांदा। इस तरह गुरु साहब नूं कहंदे तेरी मस्त हाथियां वाली चाल महाराज,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਵਿਦਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਲੋਕ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਤਪਸਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਪਸਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦੇ ਧਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਧਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਆਇਆ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ ਜੈ ਜੈ। ਸੁਰਲੋਕ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਿੰਦ ਅਵ ਲਬ ਤਾਰੇ ਭਵ ਨਿਤ ਅਬ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦੰਡ ਹਰ ਰੂਪ ਗੁਰ ਮੋਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਰਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦ ਅਵਲੰਬ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਭਵ ਨਿਧ ਅੰਬ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਅੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਦੰਦ ਹਰ ਰੂਪ ਗੁਰ ਮੋਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਕਰ ਉਤਾਰ ਪਾਰ ਦੀਜੀਏ ਦੀਦਾਰ ਨਿਜ ਲਾਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਾਰ ਛੋਰੀ ਆਸ ਹੋਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਸਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਛੋਡੀ ਆਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਰਿਓ ਦਰਬਾਰ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਿਰਧਾਰ ਕਰ ਮੋਕ ਕੇ ਉਦਾਰ ਤਮ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀਆ। ਪਰਿਓ ਦਰਬਾਰ ਸਭੇ ਥਾਵ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ। ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਪਰਖ ਕੇ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਸ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਓਟ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਧਰਮ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
सब तो पहला पातशाह ने कहा पहले पंगत पाछे संगत, भी पहला रोटी खा लो, पेट ना पईयां रोटियां ते सब गल्लां खोटियां, जे तुसीं भुखे होए तो फिर साडी ज्ञान की गल कित्थों समझ आऊगी तुहानूं। कोई सतनाम, पहले पंगत पहला प्रशादा छको, फिर आपां ज्ञान की गल करांगे। गुरु अमरदास महाराज जी ने गोइंदवाल साहब रीत चलाई कि जेड़ा मेरे दर्शन करना चाहुंदा होवे पहला लंगर विच बह के प्रशादा छके, क्योंकि उदों ऊच नीच का बड़ा ही ये वखरेवें का चक्कर चलिया होया सीगा। ते गुरु अमरदास महाराज जी ने इस करके शर्त रखती, कहने मैं दर्शन उहनूं देऊँगा जिहड़ा पंगत विच बह के लंगर छक के आऊगा। तो फिर की होया, बहुत सारे लोग आउंदे आ दर्शन करन। बादशाह अकबर भी आया और अकबर कहना मैं दर्शन करन आया, तो सेवादार कहते देखो जी हुक्म है पातशाह का, पहला बह के लंगर छको फिर तुहानूं दर्शन भी करवा देंगे। उन्हें पहला लंगर छकिया, फिर कई दिन पातशाह कोल रहा। आ जी हरमंदर साहब वाला सारा इलाका है ना, अमृतसर का इलाका, ये बादशाह अकबर प्यार विच दे के गया सी गुरु अमरदास महाराज जी की बच्ची बीबी भानी नूं। जिवें आपां बच्चे नूं कोई गिफ्ट दे दईए, 10 रुपये दे दईए, जिहो जी अपनी औकात है, जिहो जी अपनी जेब है। तो बादशाह भी कुछ सेवा करना चाहुंदा सी। होया कि बड़ा प्रभावित होया, रोजाना लंगर दे विच बैठदा, लंगर छकदा है, ये की वेखदा है कि गुरु अमरदास महाराज भी संगत दे विच बह के छकदे आ। पहले पंगत पाछे संगत, रोजाना विच बह के छकदे आ। संगतां दी पंगत लगदी है, विच गुरु साहब जी दे वास्ते एक चौकी लगी है, उस ते बैठ के छकदे आ। एक दिन बादशाह दे मन विच फुरना बनिया, जिवें उन्हें आम ख्याल भी हुण जिथे जनता का प्रशादा तो कित्थे राजे का प्रशादा वधिया होਊ ना, कित्थे हुण अजकल दे आम साध वेखीए कि उन्हां साधां दी रोटी होर हिसाब दी, ते विचाले सेवा करन वाले गरीब सिखां दी जां गरीब लोकां दी, उन्हां दी जनता उन्हें मगर लग्यां दी होर हिसाब दी। राजे दे मन विच भरम पै गया भी यार साडा प्रशादा इन्ना स्वाद लै, खीर घ्यो वाली ते होर वस्तुआं सारियां वधिया, ते गुरु अमरदास दा प्रशादा भला किन्ना वधिया होਊਗਾ, साडे नाल वधिया होना चाहिदा। तो पातशाह ने फुरना समझ लिया, तो उन्होंने सेवादार है लांगरी भाई बल्लू, कहते भाई बल्लू हाँ महाराज, ये राजे नूं साडे भोजन विचों थोड़ा भोजन दे। हुण गुरु अमरदास की छकदे है दलिया, वो भी बिना नून तो, को सतनाम, अलूना दलिया खांदे आ। संगत वास्ते 36 प्रकार के भोजन बनते आ, पर आप अलूना दलिया खांदे आ। जिस वेले बल्लू नूं हुक्म होया, उन्हें थाली विचों पा के दलिया राजे अकबर नूं रखिया मूहरे, कहते यार हैं गुरु साहब आ छकदे आ। पहली चमचा लाया जां उंगल नाल खाधा उसने, तो उसनूं मिठे का स्वाद आया, अच्छा मिठा छकदे आ। दूजा चमचा खाधा तो लूण वाले का स्वाद आया। खांदियां खांदियां इक्को थाली विचों उहनूं कई स्वाद आए उह दलिए चों, फिर वो पैरी पै गया, ये तो कोई करामाती साधु है, महापुरुष रब दे प्यारे ने इक्को भोजन दे विचों किन्ने स्वाद आ रहे हैं, कोई सतनाम। फिर जांदा जांदा कहन लगे महाराज मैं चाहना कि तुहाडे लंगर का जिहड़ा खर्चा पानी है मैं अपने खजाने चों देना चाहना। पातशाह कहंदे इहनूं कोई राजा नहीं चला सकदा, आ किड्डे किड्डे लोकां दे विच अमीर लोग बैठे आ, पर जैसा लंगर मेरे प्रीतम ने चलाया ऐसा कोई दुनिया का अमीर बंदा भी नहीं चला सकता, कोई सतनाम, कोई नहीं चला सकता। राजे नूं जवाब देता, कहंदे राजा साहब तू लंगर का खर्चा भेज देगा, कल नूं तेरा मुंडा राजा बनिया तो उन्हें बंद करता तो फिर किवें चलूगा, इनू संगत ही चला सकती है, कोई सतनाम। देखो संगत ही कृपा है ना। गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से हो गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा से धन धाम परे। आ लंगर राशन आप लैके आने तो आप ही बना के छक लैने, ये गुरु साहब की कृपा है, कहो सतनाम। इनू संगत ही चला सकती है, संगत कदे मरदी नहीं। एक दो प्राणी चले जाते हैं, 10-20 होर भी चल जाते हैं, संगत हमेशा रहेगी। तो बादशाह को जवाब देता, कहते नहीं बिल्कुल नहीं राजा साहब, ऐसी पिरत नहीं पाउनी। फिर महाराज मैं सेवा करनी चाहता सीगा, कहते नहीं जी कोई सेवा नहीं, कुछ खर्चा लै लो लंगर वास्ते। कहते नहीं, संगत रोजाना सवेरे राशन लियाउंदी है अपने घरां तो, कोई कौली कोई किलो कोई 10 किलो, जिहो जी किसी की जेब कम करती है, और वो लंगर सुबह बनता है तो शाम तक चलता है गुरु प्यारिओ, और शाम तक सारा वरता देंदी है। इत्थों तक के घड़ियां वाला पानी भी डोल के घड़े मुँहे मारते हैं। रोजाना दूजे दिन तड़के नवा राशन आता है, नवा पानी आता है ब्यासा दरिया तो, को सतनाम। भाव पातशाह जोड़ के नहीं रखते। बादशाह अकबर जिद पै गया, मर मैं सेवा करनी करनी है। तो कोले खेड़दी खेड़दी उन्होंने छोटी बच्ची बीबी भानी आ गई, जो हजे बचपन में है।
ਤੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਾ ਲਿਖਿਆ, 1000 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ 1000 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਪਟੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ, ਅਮਰ ਦਾ ਦਾਨੀ ਆ। ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ, 1000 ਪਾਇਆ, 100 ਪਾਇਆ, ਲੱਖ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਭੇਟਾ ਹੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਭੇਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਟਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਟਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਜੋ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਆਦਿ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਆ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਓ ਦਰਬਾਰ ਸਭ ਹੈ ਥਾਮ ਨਿਰਾਧਾਰ, ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਮੋਹ ਕੇ ਉਧਾਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਿਆ, ਤੁਮ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀਆ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ। ਇਹ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖੇ। ਕਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਬਿਤ ਨਿਤ ਹੀ ਭਗਤ ਰਤ, ਨਾਮ ਕੀਨੋ ਬਿਰਤ ਚਿਤ, ਸੰਤਨ ਸੋਹਿਤ ਅਤ, ਸਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਬਿਰਤੀ ਚਿੱਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਜਨ ਧਿਆਨ ਧੀਰ ਧਰਮ ਵਿਸਾਲ ਤਰ, ਜਸ ਬੈਸ ਬਾਲ ਹੂੰ ਤੇ ਭਜਨ ਸੋ ਕਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਨ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਦਿਆਲੂ, ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸਨੇ, ਵਿਸਾਲ ਧਰ ਬੜਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਬੈਸ ਬਾਲ ਹੂੰ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਓ ਕਾਮ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਉਦਕ ਕੇ ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਬਦਨ ਪਾਏ, ਸੁਮਤ ਸਦਨ ਪਿਓ ਕਦਨ ਬਿਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੂੰਦ ਮਿਲੀ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਗੋਪੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬਰਿਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕੇ ਅਰਬਿੰਦ ਬੰਦ ਸੁਦਰ ਮੁਕੰਦ ਦੁੰਦ, ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨਾ ਸਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਧਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਹੁ ਲਈ, ਭਾਵ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਮਤ ਸਦਨ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਬਦਨ ਬਿਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਕੋ ਅਰਬਿੰਦ ਪਦ ਸੁੰਦਰ ਮੁਕੰਦ ਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਦੋਹਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਬੰਧਨ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਬੰਧਨ ਕੰਦਨ ਸੁਖ ਸਦਨ, ਦੁੱਖ ਮਰਦਨ ਨਿਰਧਾਰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਧ ਨਿਕੰਦਨ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਗਿਆਨ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਥੋੜਾ ਵੱਜਿਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਆ? ਮੋਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਵਾਕ ਘਰੇ ਆ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्व मैं गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टीक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हो बनहार हे संत कै सदा संग आधार हे ठाकुर हों दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो ही परोए आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सर्व संगतां जिन्होंने हाजरियां भरियां। गुरजस